дуруд. барномаи хабари рӯзи сешанбе 4 октябр аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе хабару гузоришҳои муҳим. мақомоти Тоҷикистон ба писари 23-солаи муовини сарвазири кишвар, ки дар садамаи маргбор иштирок доштааст, дастур доданд, ки аз Тоҷикистон берун нашавад. дар шаҳри Душанбе кайҳоннаварди амрикоӣ дроти Меткалф Лиденбургер ҳафтаи кайҳонро ифтитоҳ намуд. خیلی خوشحالم که هفته کیهان رو با دانشجویان آغاز بخشیدیم. باید در یاد بگیریم که عمومیت همه ما خیلی زیاد است. ва баъзе шаҳрвандон нигоҳубини волидони пиронсолашонро ба гардани давлат бор карданд. маро 2-3 дафъа латтукуб кард, то ки аз хона баромада равам. ва ҳоло ба тафсири хабарҳо мегузарем. сешанбе 4 октябр дар Душанбе дабирони шӯрои амнияти Русия ва Тоҷикистон муборизаи муштарак алайҳи терроризм ва ифротгароиро баррасӣ карданд. яке аз мавзӯъҳои калидии суҳбати Абдураҳим Қаҳоров ва Николай Патрушев вазъи амниятӣ дар Афғонистон будааст. ин мулоқот дар ҳоле анҷом мешавад, ки миёни нирӯҳои ҳукумати Афғонистон ва гурӯҳи Толибон дар вилояти Қундуз, ки бо Тоҷикистон ҳам марз аст, даргириҳо идома дорад. Мумин Аҳмадӣ дар бораи ин задухӯрдҳо тафсилоти бештар медиҳад. پلیس شهر کندوز میگوید شب گذشته برخوردهای مسلحانه میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان جای داشتند و سلاح بدستان در مرکز کندوز در احاطه نیروهای دولتی قرار دارند. طالبان مثل یک سال پیش روزی دوشنبه 3 اکتبر به کندوز حمله کرده بعضی محله‌های مرکزی ماموری این ولایت شمالی هم مرز با تاجیکستان را تحت تصرف درآوردند. ساکنی کندوز با نام حبیب خان گفت که راههای سمت دانشگاه زیر نظارت نیروهای حکومتی هستند، ولی باقی مناطق این محل زیر تصرف طالبان می باشند. برای فعلا کس یک کوچه تامتون که از دست دولتی است که اونم آخرش ما هستند. فقط از یک قسمت مابس به طرف دوره به طالبان هستند. دیگه اوضاع اول به طرف شهر کلش دست طالبان هستند. پیشرفت‌های طالبان در کندوز و ولایت‌های جنوبی هلمند و روزگان افغانستان همچون نشانه ضعف حکومت ارزیابی شده می‌تواند به ملاقات حکومت کابل با دانارهای بین‌المللی تأثیر گذارد. حکومت افغانستان انتظار میلیاردها دلار کمک بین‌المللی میباشد. قاسم جنگلباغ فرمانده پلیس کندوز گفت که شب دوشنبه عملیات پاکسازی این شهر آغاز یافت. او افزود در برخوردها 3 افسر پلیس هلاک شده، 8 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان میگویند در کناره‌های کندوز نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا مکان گرفتند، ولی آنها منتظر فرمان بودند تا حال با عملیات بر ضد طالبان در کندوز همراه نشدند. писари муовини аввали нахуст-вазири Тоҷикистон ҳаққи берун рафтан аз кишварро надорад. Фаромӯз Саидов, писари 23-солаи Давлатали Саидов, ки дар садамаи маргбор ширкат дошт, зери варақаи аз кишвар берун нарафтан имзо гузоштааст. тафтиши ин садама аз ҷониби Вазорати корҳои дохилӣ ва зери назорати додситонии кӯл идома дорад ва худи Фаромӯз то ҳанӯз дар беморхона бистарӣ будааст. садамаи маргбор бо иштироки Фаромӯз Саидов 10 сентябр дар хиёбони Исмоили Сомонии пойтахт рух дода буд, ки бар асари он 2 нафар ба ҳалокат расиданд. садамаҳои нақлиётӣ бо ширкати фарзандони мансабдор дар Тоҷикистон падидаи камназир нест, аммо аксарият аз он шикоят мекунанд, ки дар бештари маврид омилони ин садамаҳо бо ҷазои сабук халос мешаванд. нигоҳе меандозем ба Эстония, ки барои аввалин бор дар таърихи муосири ин кишвар қонунгузорони он як зани 46 соларо президент интихоб карданд. Керсти Калюланд дар ин мақом Томас Хендрик Илвез, як таҳсилкардаи амрикоро эваз мекунад, ки тарафдори ҳузури афзояндаи нирӯҳои НАТО дар минтақаи Балтика ва ҳифзи таҳримҳо нисбат ба Русия дар робита бо низоъҳои Украина мебошад. برای اولین بار در تاریخ استونیا یک خانم رهبری این کشور انتخاب شد. برای انتخاب کرستی کاریولند 46 ساله 81 عضو پارلمان رای دادند. در مجموع 101 وکیل عضو مجلس این کشوری نزد بالتیک هستند. تا این زمان کاریولند 12 سال استونیا را در پالاتای حساب اتحادیه اروپا معرفی میکرد. ماه آگوست پارلمان استونیا نتوانست پرزیدنت نوی کشور را انتخاب کند. هیچ یک نامزد نتوانست رأی ضروری را برای وارد شدن به پارلمان به دست آورد.
آوازدهی دویم باره در آخر ماه سپتامبر نیز همین گونه ناکام شد. در مراجعتش به پارلمان کلیولند گفت که از نتیجه های انتخابات در تعجب نیست، چون که تمام هفته آخر صحبت ها از هر سو در همین باره بوده است. من همین حالا یک مقام را در سطح اروپایی ترک کردم. حالا وظیفه من این است که تمام کشور را سفر کرده با مردم ملاقات کنم. استونیا یک جمهوری پارلمانی است. مقام پرزیدنتی هم در این کشور بیشتر نقش رمزی دارد. پرزیدنت فعلی توماس هندریک ایلویس در مقام پرزیدنتی 2 مهلت یعنی 10 سال آخر کار کرد. قرار است روز 10 اکتبر مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو برگزار شود. барномаро идома медиҳем. Баъд аз як моҳи марги Ислом Каримов, раиси ҷумҳури пешини Узбекистон, ҳайати Қирғизистон барои анҷоми сафар ба ин кишвар даъват шуд. Ин даъвати ногаҳонӣ ва истиқболи гарми ҳайати расмии Қирғизистонро бисёриҳо аломати тағйир дар сиёсатҳои Тошканд медонанд, ки ҳам бо Қирғизистон ва ҳам бо Тоҷикистон дар як даҳсолаи гузашта муносибати хуб надошт. Тоири Сафар мавзӯъро идома медиҳад. استقبال هیئت قرقیزستان در ازبکستان در یک گذرگاه مرزی بین دو کشور. هیئت 130 نفری را در ولایت اندیجان روز 2 اکتبر آنگونه گرم و صمیمی پیشواز گرفتند که در یک دهه گذشته دیده نشده است. مهمانان قرقیز را به سیاحت اندیجان بردند، ضیافت دادند. استقبال گرمی هیئت قرقیزستان در ازبکستان همسایه را علامتی تغییر در مناسبت‌های پیچیده تاشکند با همسایه‌ها از جمله تاجیکستان می‌دانند. شهرت عبدالرحمانوف رئیس ولایت اندیجان به مهمانان قرقیز پیام شوکت میرزیایف رئیس جمهوری موقت را رساند که گفته است مهمانان را همچون اکا و اوکا پیشواز بگیرند. با گفته شهرت عبدالرحمانوف این روز آغاز تحکیم همکاری ها بین قرقیزستان و ازبکستان می شود. عین پیام شوکت میرزیایف را عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان به تاجیکستان آورد و گفت امیدوار است بعد تنفس طولانی در همکاری های دو طرفه کشورهای همسایه روابط نیک و حسنه به راه میمانند. او به تلویزیون های دولتی تاجیکستان گفت تاشکند میخواهد دو طرف همکاری های اقتصادی را در عرصه های گوناگون از سر بگیرند. جنجال و مناقشه در مرزهای علامت گذاری نشده، بحث های تند سری تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که در گذشت مناسبت های همسایه ها را اکثرا تیره نگه داشته است. با گفته نوآ تاکر تحلیلگر امور آسیای مرکزی، ظاهرا شوکت میرزیایف میخواهد مناسبت ها بهتر شوند. از نظر عملگرایانه و به خصوص از نظر مسئله کشاورزی، ازبکستان به خاطر اقتصاد برای آب و دیگر چیزها به همکاری با همسایه‌هایش احتیاج دارد. از بس که ازبکستان بیش از پیش در انزوا قرار می گرفت، این همکاری ها در یک 10 ساله گذشته یا بیشتر در بسیار حالتها صدمه دیدند. به قول کارشناس امریکایی، بهتر شدن مناسبات ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان به نفع هر سه کشور به نفع رشد اقتصاد در منطقه های مرزی می شود و رنج را که به خصوص ساکنان ازبک تبار تاجیکستان و یا برعکس می کشیدند کم می کند. در دو طرفی مرز مردمی بسیار زیادی هست که خانواده و خویش و تبار دارند، ولی سفرشان به قلمروی یکدیگر بسیار سخت و یا ناممکن بود. خانواده های زیادی هستند که نمی توانند با هم معاشرت کنند یا یک جایه شوند. از نظر زندگی روزمره مهمترین چیز برایشان همین است و در صورت بهبود روابط باعث رضایت مردمی هر دو طرف می شود. تغییر سیاست ازبکستان نسبت به همسایه ها در آسیای مرکزی بعد گذشت یک ماه از فوت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق صورت میگیرد. او که 27 سال رهبری سیرحالی ترین کشور منطقه بود، در سن 78 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. бармегардем ба Тоҷикистон. Кайҳонаварди амрикоӣ Дороти Меткалф Лиденбургер барои иштирок дар ҳафтаи кайҳонавардон ба Тоҷикистон омад. ӯ ки 300 соат дар кайҳон будааст, дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ва навоҳии гуногун дар бораи ин сафари худ нақл хоҳад кард. Ин кайҳонаварди шинохта имрӯз дар кушодашавии ҳафтаи кайҳонавардон дар осорхонаи миллии Тоҷикистон аллакай ба сокинон аз сафари 15 рӯзаи хеш ба кайҳон маълумот дод.
خیلی خوشحالم که هفته کیهان را با دانشجویان آغاز بخشیدیم. باید در یاد بگیریم که عمومیت همه ما خیلی زیاد است. дороти меткалфи 40 сола дар гузашта омӯзгори физика будааст ва соли 2004 ба ҳайати идораи миллии кайҳонавардӣ ва омӯзиши фазои кайҳони амрико пайваста аст. ин барои аввалин бор аст ки кайҳонаварди амрикоӣ дар ҳафтаи кайҳонавардон дар душанбе ширкат меварзад. сафари ӯ бо дархости ҷониби тоҷикистон ва дастгирии сафорати амрико дар душанбе ташкил шудааст. дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон нигоҳубини кӯҳансолон хосатан волидайн қарзи фарзандӣ шумурда мешавад. маъмулан фарзандоне ки дар парастории волидайни пиронсоли хеш кӯтоҳӣ мекунанд аз сӯи ҷомеа мавриди накӯҳиш қарор мегиранд. аммо дар чанд соли ахир пирӯзии ин манфиатҳои моддӣ бар маънавӣ теша ба решаи арзишҳои инсонӣ ва оиладорӣ задааст ва парастории бознишастагон ҳарчи бештар ба дӯши давлат меафтад. дар душанбе маркази минтақавии кӯмак ба кӯҳансолону маъюбон фаъолият мекунад ки пиронсолони бехонумон ва бидуни муроқибат ба ин муассиса муроҷиат менамоянд. 3 ماه باز در اینجا زندگی دارم. حجت‌های مرا آماده کردند. اکنون مرا به پنجکین به خانه اینترنتی پیرانسالان میبرند. لیودمیلا مایدانوای بازنشسته فرزند ندارد و چند سال قبل شوهر او وفات کرد. پیرزنی تنها قربانی قلابان شده است. او به گفته کسان باور کرد که وعده دادند او را به عائله خود پذیرفته به نوسیبیرسک میبرند. با او گفتند اگر منزلش را در دوشنبه فروخته پول را به آنها دهد از او مراقبت خواهند کرد. مایدانووا خانه‌اش را فروخته به روسیه رفته است، اما در نوسیبیرسک پیوندان نو با او روی خوش ندادند. تنها با کمک سفارت تاجیکستان وی به وطن برگشته است. ماهی 11 است که سفارت روسیه به داد من نمیرسد. چگونه آنها نمیتوانند مکان تولد من را معین کنند؟ مگر آنها نمیتوانند به من شناسنامه یا یگان حجت دیگر دهند که به خانه پیرانسالان انتقال شوم؟ قصه مارگاریتا ساکن دوشنبه نیز به این مانند است. سال قبل این زنی بازنشسته شناسنامه روسیش را از دست داد و از حجتش در مخابگاه محروم ماند. همکنون 11 ماه باز در مرکزی کمک به معیوبانی پایتخت زندگی میکند. هرچند از روی قاعده برجاماندگان در اینجا تا نیم سال باید به سر برند تا زمانی که حجت‌های آنها آماده شده به دیگر خانه اینترنت ها منتقل شوند. اما مارگاریتا را بدون شناسنامه به اینترنت انتقال داده نمیتوانند. سفارت روسیه برای برقرار کردن شناسنامه او شتاب نمی کند، هرچند بارها وعده داده بود این کار را انجام می دهد. Процентном, если сказать, где-то 85% наших посетителей. تقریباً 85% باشندگان ما مردم روززبان هستند که البته در رشد تاجیکستان سهم گذاشتند. در حال حاضر فرزندان بسیارشان آنها را پرتافته به روسیه رفتند و نمیخواهند آنها را با خود بگیرند. Не хотят их взять с собой в другие страны. با جز از 25 باشنده باز حدود 80 بازنشسته و معیوب به این مرکز می آیند. آنها به فرق از لیودمیلا و مارگاریتا در پایتخت تاجیکستان منزل خود را دارند، اما به تنهایی از خود مراقبت کردن نمی توانند. نبی حامیدوف به خاطر غذا خوردن یا شستشوی لباس به این مرکز می آید. او نیز با پیوندان خویش مشکل دارد. پسری من به زوجم گفته است که اگر به من خوراک دهد او را نیز از خانه میراند. مرا 2-3 دفعه لطوکوب کرد تا که از خانه برآمده روم. کلوبی بافندگی و معاشرت با معیوبان و افراد کهنسال امکان می دهد که خود را به کار مشغول ساخته با یکدیگر راضی دل کنند. دکترها آنها را طبابت نیز می کنند. در ما بنگاه طبی وجود دارد که با همه گونه داروار و تجهیزات EKG تامین است. در حالت ضرورت الکتروکاردیوگرام را گرفته برای مشورت با دکتران دیگر می‌فرستیم. در این مرکز به کهنسالان اینچنین روانشناسان و حقوقشناسان نیز کمک می‌کنند. و روز شنبه ساکنان شهر چیکاگو یک برای فروری به تعجب آوردیم. برای زیرک از قصابخانه محله کانارویل فرار کرده تقریبا 10 دقیقه را در آزادی سپری نمود. سپس مرد برای را بازداشت و به قصابخانه برگرداند. سرنوشت منبعدی برای معلوم نیست.
ин буд чанд хабару гузориш ва наворҳое ки хостем бо шумо дар миён бигзорем. Барои пайдо кардани ахбори бештар ба вебсайти мо биравед ва ё дар саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, одноклассники, ютуб ва замимаи радиои озодӣ дар телефонҳои ҳамроҳ ҷустуҷӯ кунед.